تلاش جو کرنے کے لیے نکلتا ہے، محنت ساری ذوالقرنین کی ہوتی ہے، اور ایک مقام پر پہنچتا ہے، وہ سب کو مچھلیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بعد میں جو ہے یہ مچھلیاں ساری جمع ہوگی، دوبارہ گنتی ہوگی۔ جی 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 خضر علیہ السلام ایک چشمے میں نہاتے ہیں، اور وہاں سے ان کے ہاتھ میں جو مچھی ہوتی ہے پانی میں مس ہوتی ہے، زندہ ہو کے وہ پانی میں چلی جاتی ہے۔ جی 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 بعد میں پھر وہ ساری مچھلیاں گنی جاتی ہیں تو خضر علیہ السلام کے پاس نہیں ہوتی۔ جی سوال ہوتا مچھلی کدھر گئی ہے؟ جی کہا جی مچھلی فلاں جگہ جی۔ اس نے کہا واہ 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 واہ، آپ تو جیت گئے، جی وہ تو اسی چیز کو تو میں تلاش کر رہا تھا، وہی تو آب حیات تھی۔ واہ جی 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 اب سوال یہ ہے کہ اگر اسم اعظم سے ہی طویل حیات آ سکتی ہے، جس طرح امام معصوم نے واقعہ سنایا ابھی، تو پھر وہ آب حیات کا کیا فائدہ ہوا؟ بالکل۔ تو پھر خضر علیہ السلام کے پاس یعنی کہ انہوں نے پانی پیا یا اسم اعظم تھا ان کے پاس؟ میسم بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میسم اس نے معصوم نے ایک واقعہ سنایا ہے، جی بسم اللہ یا علم۔ اگر آپ نے وعلیکم السلام علیہ السلام، آپ نے واقعہ سنا ہے معصوم کا؟ یہ میں نے آدھا آدھا ہی سنا ہے، وہ بھی آخر میں جو کہہ رہا تھا کہ معصوم بھائی فرما رہے تھے کہ وہ اسم کو آگ میں پھینکتے تھے اور آگ اسم کو نہیں، اس بندے کو۔ اچھا اس بندے کو پھینکتے تھے۔ جی جی، نہیں میں نے پورا جس کے نہیں پاس سنا۔ وہ اسم تھا اس بندے کو کبھی مارتے تھے، قتل کرتے تھے، کبھی پہاڑ سے گراتے تھے، کبھی آگ میں جلاتے تھے، تو وہ بار بار بچ جاتا۔ امام تو میرا یہاں پہ ایک سوال ہے، جی ٹھیک ہے، جس کے پاس اسم اعظم ہے تو جو کل اسم اعظم ہے اس کا پھر کیا ہوا؟ وہی مثال ان کو دی ہے کہ معصوم کو، کہ دیکھو کہ جن کے پاس اتنے اسم اعظم ہیں انبیاء، وہ جی تو قتل بھی ہوئے ہیں۔ جی، تو جو کل کیا اسم اعظم ہے، جو جی کل جی کا کل اسم اعظم ہے، جی، رسول اللہ کو دیکھ لو نا، کیا ان کی جی جی شہادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بے شک، کیا اور اسم مولا اعظم علی علیہ سید السلام۔ کوئی استعارہ ہے یا مصطفی معرفت ہے؟ بھائی دیکھیے، ابھی ایک دم سے یہ ظاہر ہے کہ ہم کو فیصلہ نہیں کر سکتے، اسی تلاش میں ہے کہ جتنے ٹھوس دلائل سامنے آئیں گے، ہاتھ میں لگیں گے، ہمارے پاس جو آلریڈی جو چیزیں موجود ہیں نا باطنی، تو ہم ان کے ساتھ ملا کے پھر کوئی ایک نقطہ جو ہے سامنے پیش کریں گے۔ 5 منٹ میں پورا گان مارتا ہے۔ جی باب علم، وہ ایک اپنا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ جب وہ انا الحق کی صدا لگا رہے تھے تو ان کے طالبین نے کہا کہ بھی آپ تو خدائی دعویٰ کر رہے تھے، تو فرمایا تم نے مجھے اسی وقت قتل کیوں نہیں کر دیا؟ نہیں، وہ تو جو انا الحق کا دعویٰ ہے نا، وہ منصور الحلاج کا ہے۔ نہیں، وہ منصور الحلاج کا تو ہے، لیکن یہ معاملہ بایزید بستامی کے ساتھ ہوا کہ وہ میں خدا کا کر رہے تھے دعویٰ، تو ان کے شاگردوں نے جب تلواریں چلائیں دوسرے دن، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو تلوار چلائی تھی، آپ کے جسم کے اندر سے جسم سے گزر جاتی تھی۔ تو پھر کہنے لگے کہ پھر میں نہیں تھا، پھر وہ وہی ذات تھی جو میرے اندر ان الحق کا دعویٰ آواز لگا رہی۔ اگر بایزید ہوتا تو خدا کی قسم وہ قتل ہوتا۔ تو ایسا یہ واقعہ بھی میں نے سنا۔ ہوگا ہوگا، بالکل ہوگا، آپ نے بالکل ہوگا۔ غلط سنا، یہ اور جناب حضرت علی منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو جب ان کے جسم کی راکھ دریائے دجلہ میں پھینکی گئی تو کہتے ہیں دریائے دجلہ کے پانی میں طغیانی آ گئی، تو انہوں نے اپنے ایک غلام کو کہا ہوا تھا کہ بھئی جب یہ وقت آئے تو تم دریا سے آ کے کہنا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے کہ جس کی راکھ تیرے اندر ہے اس کی راکھ باہر نکال دے، یہ ورنہ روایت ہے وہ یا کہتے ہیں کہ قصہ ہے؟ یہ قصہ ہے، قصہ ہے، روایت تو نہیں نا ہوئی، روایت تو روایت نہیں ہوئی۔ ہے، یہ قصہ ہے، میں قصے کی بات کر رہا ہوں، روایت دیکھیے، نہیں ہے۔ جہاں تک بایزید بستامی کی بات ہے، بہت بڑا مقام ہے، کوئی شک نہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہاں ہے، جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے، ممکن ہے ہو کوئی بات ان کی کوئی اس طرح کی، جی لیکن حقیقت میں جو یہ بات ہے نا، پورا واقعہ ہے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے۔ علیہ السلام۔ مصطفیٰ بھائی، وہ امام رضا علیہ السلام کا یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے، مامون کے دور والا؟ یہ ریالٹی بھائی کا پیچھے سپیکر ہونا شاید۔ امام رضا علیہ یہ السلام، مامون کا دور امام رضا علیہ السلام۔ امام رضا علیہ السلام کا دور ہے نا، کہ جس جی میں جی اس نے باہر سے جو کرائے کے قاتل منگوائے تھے افریقہ سے، جنگلوں سے،
नहीं, जी वो जी इमाम जी जी काज़िम अलैहिस्सलाम का। वो इमाम काज़िम हारून अलैहिस्सलाम रशीद का है। का नहीं, हारून रशीद का। दोनों 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 है, दोनों याद आ गए मुझे। एक जी जी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का है, एक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का है। जी क्योंकि बिल्कुल ऐसा। हारून की जो बेटी उम्मे फजल है ना, वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जोजा है। बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही है। तो नहीं, ये इसलिए तो वाक्य उम्मे फजल तो इमाम तकी अलैहिस्सलाम की है। नहीं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जोजा है। नहीं, वो तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की है। सॉरी, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की। जी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दौर का ये वाक़या है कि उम्मे फजल अपने बाप के घर में बैठी हुई थी, तो इसने 4 लोगों को बुलाया जो उसके ख़ास किस्म के लोग थे कि आज रात को तुमने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देना है। प्लानिंग होगी, मुकम्मल होगी, और ये छुप के उम्मे फजल सुन रही थी ये पूरा वाक़या। उसके बाद इन्होंने रात की तारीकी में ये निकले और आके इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के घर में इन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम को छोटे छोटे टुकड़े कर दिया, जिस्म जो है। वापस आए, वापस आके बादशाह को कहा कि तेरा काम हो गया है। अब बादशाह इस इंतज़ार में था कि अभी थोड़ी देर के बाद शोर जो है वो बर्पा होगा और पता चल जाएगा कि जो ये काम करके आए हैं ना, वाकई ये कर आए हैं। अब ये सारे बैठ के इंतज़ार करते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम मसल्ला इबादत के ऊपर बैठे हुए इबादत कर रहे थे। इसने कुछ लोगों को भेजा कि जाके देख के आओ, इतनी देर हो गई, क्यों नहीं अभी तक शोर बर्पा हुआ। जब ये गए तो आगे क्या देखते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो है वो मसल्ला इबादत पर है। उन्होंने आके इसको बताया, इसने उन अफराद को बुला लिया वापस कि तुमने मेरे साथ झूठ बोला है, तुम धोखा कर रहे हो, तुमने कत्ल नहीं किया। उन्होंने कसमें उठाई कि हम खुद तलवारों से छोटे छोटे टुकड़े करके आए। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का जो है वो जिंदान वाला वाक़या है, जब उसने बुलवाया था वो अफ्रीका से, जंगलों से लोगों को। तो ये वाक़या मेरे ख्याल में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम वाला ही है, जो मैं अगर गलत नहीं तो। जी बिल्कुल। ये बिहार के अंदर भी मौजूद है, बल्कि इसके अंदर क्या नाम है, अलकतरा के अंदर भी है। क्या नाम है इसका दूसरा, आशिम बुरानी की जो किताब है सैयद की, मदीनतुल मुआजिज़। जी जी। तो ये जो अभी इन्होंने जो भाई ने वाक़या सुनाया है भाई यजीद बस्तामी का, मुमकिन है कोई हो, लेकिन ये वैसे वाक़या जो मैंने पढ़ा हुआ है ये इमाम का है। मुमकिन है जी, मुमकिन है, ये भी हो सकता है। तो अभी तो क्या कुछ इनायत कर सकेंगे कि अभी तक आप कहाँ तक पहुँचे हैं? कोई हतमी नतीजा अभी तक नहीं निकला? जहां तक मैंने चीज़ों को जमा करके, उस कल की बात, कल शायद आप नहीं थे, मैंने 4-5 चीज़ों को कुरान से लेके आया था। अच्छा। एक मैं लेके आया था कि बालम है, क्या उसका नाम है, बलअम बिन बाऊर। बालम। एक तो वाक़या ये है कुरान में सादा सादा सिंपल अल्फाज में इसमें। दूसरी बात ये थी कि ये जो कहान है, कहानत वाले जो हैं, इनके पास जो इल्म था ये कैसे आया था। तीसरा ये था कि अंबिया के पास इल्म लदुन्नी होता है, कसबी इल्म नहीं होता। तो अंबिया के पास जो इसमें आज़म है वो कसबी तो है नहीं, वो तो लदुन्नी है। क्या ये मैं जो समझ रहा हूँ ये सही है या गलत है? अभी तक तो ठीक चल रहा है। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि अगर ये इल्म लदुन्नी है तो ये दो चीजें, या अल्लाह ने खुद दिया है इनको, ये बलम बिन बाउर को कह ले, या किसी और के पास अगर आया है तो फिर तो ये अताई इल्म होगा, ये कसबी इल्म नहीं होगा। और अगर ये अताई इल्म है तो अल्लाह वापस नहीं ले सकता। यहाँ आके कल नोवल भाई और एक और औरत थी आई बैठी हुई, तो उनको थोड़ा सा मसला बना था तो मैं पीछे हट गया। मैंने कहा कि जो अताई इल्म होता है ना, अल्लाह
وہ کبھی بھی واپس نہیں لیتا. اگر وہ واپس لے تو اللہ پر سوال اٹھ سکتا ہے, اور وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اللہ کا علم نعوذ باللہ ناقص تھا کہ جب دیا تو اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بعد میں اس علم کے ساتھ یہ کھیل کھیلے گا, تو دیا ہی کیوں؟ تو ایک جو عورت تھی نیچے بیٹھی ہوئی کنیز سیدہ کے نام سے, اس نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, آپ کی یہ سوچ ہے, یہ بتائیں کہ کیا نام ہے, جو فرشتہ ہے, فطرس فرشتہ ہے, اس کے اللہ نے پر لیے ہیں یا نہیں؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھیجا ہے یا نہیں؟ آدم علیہ السلام کے بارے میں نے کہا کہ دیکھو یہ قانون بالکل سرن غلط ہے, ایک معصوم ہے, ایک غیر معصوم ہے. آپ غیر معصوم پر معصوم کو قیاس کر رہی. اگر تو بلم بن باور معصوم ہے تو آپ کا فرشتوں کے ساتھ اس کو قیاس کرنا ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام کے ساتھ قیاس اور یونس علیہ السلام کے ساتھ قیاس کرنا آپ کا بنتا ہے. لیکن یونس علیہ السلام جو ہیں وہ بھی آپ اس واقعہ میں نہیں لے کے آ سکتے. اللہ نے ان سے نبوت واپس نہیں لی. پھر واپس آئے تو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں, خیر یہاں پر مجھے پتا چل گیا کہ یہ الجھن بن رہی ہے ان کو ابھی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ قرآن کی آیت میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عطا کیا, یہ عطا ہی ہے, آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے؟ لیکن سید کیا وہ اس میں اعظم تھا؟ نہیں, میں تو جی یہ بات ہے, یہ بات ہے. جی قرآن میں وہ لفظ دو مقام پر آیا ہے, ایک سورہ یاسین میں آیا ہے, ایک وہ سورہ کہف کی جو آیت ہے جس کے اندر وہ ذکر موجود ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اب کل اس کو سمجھنے کے لیے بڑی سی اور سی مزید آیتیں لے کے آئے تھے ہم. اگر اس آیت کا معنی بسم بھائی جس کی ہم بات کر رہے ہیں لفظ با لفظ قرآن میں کسی دوسرے مقام پر ہو, تو اگر اس پہلے کا معنی اسم اعظم ہے تو جہاں دوسرے مقام پر وہی لفظ آئے گا تو کیا اس کا وہی معنی ہونا چاہیے یا بدل جانا چاہیے؟ قرآن کے قانون کے مطابق تو قرآن کی آیت ہی قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. یعنی کہ وہ جو آیت ہے, یعنی کہ جو جملہ ہے جو بالم بن باور کے لیے ہے, وہی جملہ اگر کسی اور آیت میں ہو اور اس کا معنی وہ نہ کیا گیا ہو, مثال کے طور پر وہ جو آیت تھا کا جو جملہ تھا اس کا ترجمہ تھا اتارنا, کھینچنا, کھال کا کھینچنا, یہ 3 معنی تھے اس کے, بلکہ 4 معنی تھے. یہ بلم بن باور جو ہے یہ سورہ کہف میں میں نکال کے دیتا ہوں. نہیں, یہ میں جس کی آیت کی بات کر رہا ہوں یہ 2 آیات ہیں. ایک سورہ جو یاسین کی ہے, میں نکالتا ہوں 1 منٹ. یہ سورہ اعراف میں ہے, مثلا میں بھی دیکھا ہے. یہ تو سورہ آپ کی 175-76 ہے نا, میں سورہ وہ کیا نام یاسین کی بات کر رہا ہوں. وہ آیت آپ ان کو سینڈ کر دو, میں دوسری آیت نکال کے دیتا ہوں. جی السلام علیکم جی, علی مدد صاحب. وعلیکم السلام. سورہ اعراف کی کون سی آیت ہے؟ وہ آیت کا ترجمہ بتائیں ذرا, وہ کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ 175 ہے مسلم بھائی. آیت ہے, اور انہیں اس شخص کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی ہیں. آتیناہ, جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی ہیں پھر وہ ان سے نکل گیا. آیاتنا فانسلخ منہا, اور پھر وہ ان سے نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. یاسین میں نہیں ہے ایسی, یاسین میں نہیں ہے کوئی ایسا تذکرہ. جی سورہ یاسین میں کوئی ایسا تذکرہ نہیں ہے. سورہ یاسین نہیں, یہ سورہ اعراف ہے. سورہ اعراف کی بات کریں تو یاسین سید آیت دے رہے ہیں, یاسین والی آیت.
सूरह यासीन की 37 नंबर आयत, वो भी सेंड कर दो बीच रूम में। ठीक है सही। अब मिसम भाई इन दोनों आयात का, सूरह एराफ की 175 और सूरह यासीन की 37 नंबर आयत, इन दोनों में जो लफ्ज है दोनों को चेक करना, फिर तर्जमा चेक करना। जी मैं देखता हूँ। वन 175 बोल रहे हैं आप? जी 175। जी 175। सईद आप जिस लफ्ज़ की बात कर रहे हैं वो ये फन सलखा? जी 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 यही यही। फन सलखा दोनों में सेम है ये। हाँ वायातुल्लहुम वल्लैलु नस्लखु। अब ये वो है अता ना हो, अल्लजी अतायना हो, अलवी भाई अतायना हो। जिस लफ्ज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं वो इस आयत में दोनों दो लफ्ज़ एक सेम है, और इसका तर्जुमा ये वो इनके लिए एक निशानी रात है। हम इससे दिन को, अब यहाँ ये लफ्ज़ जो है ना ये गौर तलब है नस्लखु का, यानी हम इसमें से दिन को खींच लेते हैं या तब्दील करते हैं तो अचानक वो अंधेरे में रह जाते हैं। फन नस्लखा। हाँ जी 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 ये लफ्ज़ है वो। इसमें जो बलम बिन बौर वाली आयत है उसमें भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। पहले आयात का जिक्र आया है और फिर बाद में इसका ये जिक्र आया उसी आयत के अंदर 175 के अंदर। दोनों में आयत का भी जिक्र है और इस आयत के इसमें भी आयत का जिक्र है सूरह यासीन वाली में। सुभान अल्लाह सैयद, हाँ बड़ी अहम बात है। जी जी। मैम इसमें यही माना बन रहा है ना कि यानी इसमें तो वही बन रहा है कि हमने अपनी आयात अता की, जिसको हमने अपनी आयात अता की, निशानियां। अलवी साहब देखें, अब यहाँ एक बात को सुने। जी अब सुबह घर से निकलते हैं, जी जी शाम को घर जाते हैं, 10 घंटे 8 घंटे मजदूरी करते हैं ना जी जी रिज़्क कमा के घर में लेके जाते हैं। जी जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह कहता है मैं देता हूँ, मैंने अता किया है। जी 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 ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही। अब मुझे और ये हम भी कहते हैं बताएं, कि हम भी कहते हैं कि अल्लाह ने रिज़्क अता किया है। जी जी जज़ाकल्लाह। अब गौर करना कि मैं जिस अता की बात कर रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं। बेशक बेशक। मैं कह रहा हूं अंबिया के पास जो इल्म होता है वो डायरेक्ट है, इल्म लदुन्नी है, वो कसम है, वो सबब है। हाँ। तो अल्लाह ने आपके उस रिज़्क को अपनी तरफ निस्बत दी कि मैंने अता किया है। बेशक बेशक। सईद आप इसका इंसलाह का मानी यानी अब क्या ये सूरह तौबा में भी आ रहा है? जी जी। और सूरह तौबा में आ रहा है वो जो हुर्मत वाले महीने, ठीक है। तो अभी इस लफ्ज को छोड़ दे, अभी सिर्फ अता को लेते हैं। अता जो है, ये अताइना जो है, ये क्या है? ये ऐन वाला या अलफ वाला? ये अलफ वाला है, ऐन वाला नहीं। वो तो एक ही है ना जी, दोनों में अलफ वाला है। हाँ, अलफ वाला अताइना है। मैं कहता हूं कि जो जिसके पास कोई चीज आएगी वो अताई नहीं होगी, वो कसबी होगी। बेशक इसमें कोई शक नहीं। तो ये दो चीजें हैं। मैं कह रहा हूं कि बलम बिन बाऊर के पास जो आयात थी जिसको इसमें आजम कहा गया है, ये खुदा ने अगर डायरेक्ट दिया है तो फिर अल्लाह ने उसके अपने इल्म के मुताबिक उसको जांचा था ना, तो तब दिया। बिल्कुल। अगर वो अल्लाह के इल्म पर पूरा उतरने वाला था ही नहीं तो अल्लाह ने दिया क्यों? हम कहते कि यहाँ ये अता जो है ना, ये डायरेक्ट अता नहीं, इसने किसी कसब से, किसी जरिए से इस इल्म को हासिल किया है, अल्लाह ने नहीं दिया। तो अल्लाह कह रहे कि इसके पास जो इल्म आया ना वो इल्म मेरा ही है। ये नहीं अल्लाह ने कहा कि इसका वो इल्म खुदा का नहीं। अल्लाह ये कह रहे कि इल्म वही है। मिसाल के तौर पर मैंने कल भी आपके सामने बात की थी कि जब फिरऔन को
काहिनों ने आके बता दिया कि एक बच्चा जिसका नाम मूसा है वो आएगा और तेरी बादशाह को वो तबाह बर्बाद कर देगा। अब उन्होंने जो ये इल्म आके फिरौन को दिया था, क्या वो गलत था? नहीं, सिर्फ इस्तेमाल गलत हुआ। इल्म ठीक था, इस्तेमाल गलत हुआ। इसको ऐसे ही ले लेते हैं ना कि छुरी बनी थी तरबूज काटने के लिए या सब्जी काटने के लिए, उसको आला कत्ल बना दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब पता चला कि वो एक चीज के अंदर, खुदा की ये कुदरतें हैं, ये हिकमतें हैं, वो एक चीज के अंदर दो चीजों को रखता है। ये हिकमत है खुदा की। मिसाल के तौर पर अभी आपने छुरी की बात की, मैं आग की बात करता हूं। अल्लाह ने मखलूक को इस आग से फायदा पहुंचाने के लिए रखा था। अगर आग ही ना होता तो इंसान इससे फायदा हासिल ना करते। और अल्लाह ने साथ में यह भी बता दिया कि इससे नुकसान भी है। जिसने गलत इस्तेमाल किया, यानी मैंने इसको बनाया है मखलूक को फायदा पहुंचाने के लिए, अगर किसी ने किसी आग से किसी के घर को आग जलाई तो वो मुजरम होगा। एक बंदा कह सकता है ना कि भाई वो जी अल्लाह को जब पता था कि इस आग से नुकसान होगा तो रखा ही क्यों? तो हम कहते हैं कि नहीं, ये खुदा की हिकमत है, क्योंकि इसके अंदर फायदे हैं इस आग के अंदर। तो फिर इन फायदों का क्या करते अगर अल्लाह आग ही ना रखता? ये इसी तरह है सैयद कि अगर एक गिलास पानी जो प्यास बुझाता है जी, तो अगर वो दरिया में बंदा डुबकी लगा दे और उसको तैराकी ना आती हो तो वो तो डूब जाएगा। बेशक ऐसा ही है। तो उसको तैराकी सीखने के लिए सबसे पहले कसब की ज़रूरत है। अगर वो उसके पास कसब नहीं होगा तो वो इसको एक गिलास पानी समझ के पीने की कोशिश करेगा और वो पानी सारे का सारा उसके अंदर चला जाएगा और उसका पेट भर के वो फट जाएगा। बेशक ऐसा ही है। तो अब इसको मैं यहाँ लेके इसलिए जानबूझ के आया इस मिसाल में कि वहाँ पर जब जिक्र हुआ ना सूरह तौबा में, तो सूरह तौबा में अल्लाह ने जिक्र किया है, मैं दोबारा आयत पढ़ने जा रहा हूँ। फाइज़ा अनसलख शहरुल हुरमा, और जब हुर्मत वाला महीना गुजर जाए। अब इसको गुजर जाए तर्जुमा रखिए ज़रा कि वातलु नब अल्लज़ी आतैनहु आयातिना फ़अनसलख, यानी उसमें से गुजर गया इल्म, उसमें से ठहरा ही नहीं इल्म। उसने अपने उस मुकाम को, जिस मुकाम में इल्म ने ठहरना था, उसने अपने ज़रफ़ को बाकी ही नहीं रहा, इसलिए इल्म उससे बह गया। इल्म नहीं रह सका वहाँ, इल्म नहीं ठहर सका। खुदा के अदल के मुताबिक, उसके कसब के मुताबिक खुदा ने उसे इल्म दिया था, लेकिन उसने अपने दूसरे अफ़आल से उस इल्म को बहा दिया। जैसे बर्तन को तोड़ दें तो उसमें से पानी जो है वो निकल जाता है, बह जाता है। कर लेते हैं मिस्र भाई, ताकि सारे जो जितनी बातें हो रही हैं क्लोज हो जाएंगी। जी बिस्मिल्लाह। कुरान के अंदर वाज़िया वाक़या, इस पर तो किसी मुसलमान को एतराज़ नहीं ना, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम नील को पार कर रहे थे तो सामरी ने कहा कि मैंने एक ऐसी चीज को देखा जो किसी ने नहीं देखा, और मैंने उसके कदमों में से एक मुश्त जो है खाक की वो मुट्ठी उठा ली। उस ही से क्या उसने बछड़े में जान डाली थी या नहीं? बिल्कुल डाली थी, और सिर्फ डाली नहीं थी, आवाज़ें भी देता था, बातें भी करता था। अब सवाल ये है, ये किसी नबी ने उसको अता किया था या अल्लाह ने, या उसने अपने कसब से उसने पहचान लिया, उसने वहां से उठा लिया? नहीं, कसबी था वो हमारे कहते नहीं है कि मिसाल देते हैं, बंदा बड़ा कसबी। हाँ जी। तो उसने ये जो मट्टी उठाई थी, यानी कि किसी नबी के हुक्म पर नहीं उठाई थी, उसने एक चीज को देख लिया था। आपको पता है कि आइमा की अहादीस के अंदर खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम खिज़र नहीं, ये एक सिफ्त है। खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम बलिया बिल मालकान बताया गया है, आइमा ने जो बयान किया है। ऐसा ही है बिल्कुल। तो इमाम ने फरमाया ये खिज़र एक सिफ्त है, और वो सिफ्त क्या है कि खुश्क जमीन पर पांव रखे तो सरसब्ज हो जाए, सूखी हुई लकड़ी हाथ में आए तो सरसब्ज हो जाए। तो सामरी ने उस रसूल जो आया था वो देख रहा था कि जिस जमीन पर उसने पांव रखा वो फौरन सब्ज हो गई थी। यहां से वो जान गया था कि ये मुर्दा में जान डाल सकता है। और उसने पहले भी शायद ये सुना होगा, यकीनन पक्की बात है कि उसने सुना होगा कि ऐसा होता है। यकीनन उसने सुना है। हाँ जी। इसी लिए उसने ये कसब किया है ना, वहां से वो मट्टी ले ली है।
और उसने वही काम किया है, बछड़े में जान में तब्दील कर दी है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब मैं कहता हूं कि सामरी के इल्म को हम क्या नाम देंगे? अभी आते हैं फिर बाद में बलम बिन बाउर की तरफ। ये आज मेरी बात हुई सैयद, पता नहीं कोई मौजज़ा था या करम था कोई। आज ही मैं एक महफिल में बैठा हुआ था तो ये मैंने सवाल पूछ लिया कि सामरी के पास क्या इल्म था। तो वो जो साहब थे, जो आरिफ थे, उन्होंने मुझे कहा कि उसके पास जुल्माती इल्म था। तो मैंने पूछा ये जुल्माती इल्म क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के एक ही इस्म की दो जहतें हैं, एक है नूरानी, एक है जुल्माती। जो नूरानी इस्म है, जो नूरानी इल्म है, वो उसका सही हकीकी इल्म है, लेकिन उसके जो जुल्मात में इशारे हैं, जो इस्तिआरे हैं, वो भी तो मौजूद हैं। अब ये जो सामरी था, ये जो इब्लीस था, इसके पास भी कोई इल्म था, इब्लीस के पास भी तो कोई इल्म था ना, यानी कुछ थोड़ा बहुत तो था ही। तो वो जुल्माती इल्म था जिससे वो भटके, था वो भी कोई इल्म, लेकिन उनको उस इल्म की हकीकत का पता नहीं था। जैसे उन्होंने, यानी जुल्मात से मुराद जाहलियत वाला इल्म उन्होंने ले लिया, वो उससे जाहिल हो गए। उस इल्म से जिससे उन्होंने नूर की तरफ सफ़र करना था, वो जुल्मात में ही फंस गए और उसने उसको ही हकीकत समझ लिया। यानी ऐसे समझ लें कि उन्होंने जुल्मात से निकलना था उस इल्म की रोशनी की तलाश में नूर की तरफ, और वो उस जुल्मात में ही उसको ही कुल समझ के उससे ही भटक गए। जो वो आम अल्फाज में कहें तो वो दुनिया की लज़्ज़त में पड़ गए। जी हाँ, ये दुनिया की लज्जत का नाम ही जुल्मात है। जी, तो सूरह कसस के अंदर भी यही किस्सा सारा मौजूद है। 8 से 9 आयत जो है ना सूरह कसस की, उसमें नाम नहीं किसी का आया, लेकिन उनके जो किरदार बताए गए हैं, इख्तियारात बताए गए हैं, वो सारे यही बताए गए हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा अक्ल और बहुत ज़्यादा इल्म था, और उन्होंने उस अक्ल को, उस इल्म को इस्तेमाल किया दुनियावी लज़्ज़त के लिए। वो दुनिया के पीछे पड़ गए थे, उस इल्म से उन्होंने दुनिया कमाई है। जिस तरह आज देख लेना, अभी जो दुनिया चल रही है, हर बंदा कोई नई चीज़ ईजाद कर रहा है ताकि उससे मैं माल बनाऊं। और ये आयत बार बार आपने भी सुनी होगी कि वो अल्लाह की आयतों को बेचते हैं। जी 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 जी, बेशक। जी, अब यहाँ पर ये बात साबित हो जाती है कि जिन्होंने भी अल्लाह की आयतों को बेचा बेमादूदतन, या जो अल्लाह की आयतों को बेचते हैं कलील कीमत की, तो वो इल्म तो वही था कि उन्होंने उसको दुनिया के ज़रिए बेच दिया, दुनिया के बदले बेच दिया। तो जो ही उन्होंने बेचा सैयद, वो क्या हुआ, वो इल्म का जो कशकोल था वह टूटा और उससे इल्म बह गया। ऐसा ही हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें ना कि ये खाली इन लोगों के लिए नहीं है, बल्कि वो जो जिनको और रसना वाले और अतैना वाले इल्म है ना, उनमें भी कुछ ऐसे अफराद हैं जो आइमा की तफासिर में और कुरान की आयात में है कि उन्होंने उस इल्म को जो है भुला दिया था, जो उनको उनके वर्सा ने दिया था, लेकिन उन्होंने उस इल्म की कदर नहीं की और ना उस। तो ये बिल्कुल इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये सामरी वाली जो बात है ना, जुल्मात वाली, किसी और मानी में अगर लेके जाएंगे तो मुमकिन है कुछ उसका कोई और मानी हो, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जो है इल्म जो है, कोई भी इल्म होता है, इल्म खुद जो होता है वो गलत नहीं होता, उसका इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। अच्छा, आज मैंने एक और सवाल वहीं बैठे किया, बहुत बड़े आरिफ हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताइए कि एक बंदा है, उसने बुत बना दिया नबी के सामने, नबी की ज़िंदगी में अल्लाह के हुक्म की अदूली भी कर ली, उसने कौम को भटका भी दिया, कत्ल क्यों नहीं किया नबी ने उसको, छोड़ क्यों दिया गया इसको? तो वो किनारा कर गया मेरी इस गुफ्तगू से। उन्होंने कहा कि अकेले में मिलोगे तो बताओ, इस सवाल से कि इतने बड़े जुर्म का मालिक और कत्ल भी नहीं किया गया, क्या वजह थी? तो आपको पता है कि शुरू से चलते आ रहे हैं ना। जी, नहीं, उसने बनाया ना, ये सामरी ने, जी जी, जो ये बछड़ा बनाया सामरी ने, और उसने उम्मत को बहकाया भी, भटकाया भी, और आकर जो मूसा अलैहिस्सलाम है उन्होंने उससे आकर पूछा भी, लेकिन पूरी किसी रिवायत में नहीं मिलता कि सामरी को मार दिया गया, सामरी को सज़ा दी गई, सामरी को कुछ ऐसे अल्फाज बोले, सामरी को इबरत का निशाना बना दिया गया था। जो मैंने खुद पढ़ी हुई है रवायात, वो मेरे पास मौजूद है सारी की सारी।
اس میں اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا. 2 روایات ہے. ایک میں ملتا ہے کہ 7 لاکھ تھے اس کے فالوورز, ان سب کو آگ لگا کے جلا دیا گیا تھا. اور اس کو ایک بیماری ہو گئی تھی جس طرح یزید کو نہیں ہوئی تھی. جی یہ ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا کسی کو. ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا. جی ہاں یہ تھی تو آیت میں بھی ہے نا سید. جی جی یہی ہے غلام روایت. ساس. جی بالکل. اور اسی بیماری کا شکار ایک اور بھی ہوا تھا. اچھا. جی ہاں وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جس نے بھٹکایا اس کو سامری کہتے ہیں, اور جس نے سرکار کی امت کو بھٹکایا اس کو بھی سامری کہتے ہیں. آئمہ کی احادیث میں باطنی جو تفاسیر وہ ساری یہی ہے. جی جی تو حقیقت یہ ہے کہ میں جہاں تک ابھی تک پہنچا ہوں, میں ایک نا آج مجھے سید ایک شعر ملا ہے, اور وہ میں دیوان اسی جگہ پہ سن رہا تھا اسی محفل میں. تو میرے تو ابھی تک جو ہے نا واہ 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 کرتے ہوئے نا میری زبان نہیں تھک رہی. یہ میں نے کچھ دن پہلے نا سید وہ جو ڈاکٹر ہیں ان سے میں نے ایک بات سنی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہر انسان کے اندر ایک ایسی حقیقت پائی جاتی ہے جب اس سے ملاقات کر لیتا ہے وہ تو وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے. کاظمی سید نے بھی کہا کہ وہ اس کی بیماری کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے اگر وہ اس کی پہچان کر لے, اس سے باتیں کرتا ہے. تو میں نے اس عارف سے آج پوچھا کہ یہ جو حرف ہیں, یہ جو حروف ہیں, کیا یہ اسم اعظم ہے؟ تو اس نے مجھے ایک شعر سنا دیا اور خاموش ہو گیا اس کے بعد. اور وہ میں شعر دیوان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کتاب ہے عربی میں اس سے میں لے کے آیا ہوں. مولا فرماتے ہیں دواء کا فی کا وما تبصر, تمہارے اندر ہی تمہاری دوا ہے تم دیکھتے نہیں ہو. و دواء کا من کا وما تشعر, اور دعا تمہارے ساتھ چلتی ہے, دعا نہیں, دوا تمہارے ساتھ چلتی ہے تمہیں شعور نہیں. اتزعم انک جرم صغیر, تم یہ خیال کرتے ہو کہ چھوٹا گناہ ہو گیا ہے. وفی کا انتوا العالم الاکبر, جبکہ تمہارے اندر ہی ایک عالم اکبر موجود ہے. فانت الکتاب المبین الذی, تم تو ایک کھلی ہوئی کتاب ہو. فاحرفہ یظہر المضمر, تمہارے اندر جو حروف ہیں اسے نکالتے کیوں نہیں ہو. وما حاجت لک من خارج, جب تم ان حروف کو اپنے اندر سے نکالو گے, اپنے اس بصیرت کی آنکھوں کو کھولو گے جو تمہاری دوائی اندر سے کرتا ہے, جو عالم اکبر ہے, جب تم کو پتہ چلتا ہے کہ تم ایک کھلی کتاب ہو. وما حاجت لک من خارج, تو تمہیں باہر سے کوئی حاجت نہیں رہے گی, خارج کی تمام تمہاری حاجتیں ختم ہو جائیں گی. وفکر کا فی کا وما تصدر, اور جو تمہاری فکر ہے اس کو تم صدارت خود کرنے لگو گے. یعنی یہ جو حروف ہیں, میں نے جو سوال ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ یہ جو حروف ہیں یہ حروف ایک استعارہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں عالم حیوانات, تو عالم حیوانات میں تمام حیوانات بند ہو جاتے ہیں, لیکن گھوڑا بھی ہے, ہاتھی بھی ہے, چونٹی بھی ہے, پرندے بھی ہیں, تو اس میں تمام حیوانات آ جائیں گے. تو اس نے کہا کہ یہ ہاتھی ایک حرف ہے, گھوڑا ایک حرف ہے, چڑیا ایک حرف ہے. اسی طرح جب تم نباتات میں آتے ہو تو نباتات میں بہت سے اشجار آتے ہیں, اس میں جامن ایک حرف ہے, آم ایک حرف ہے, اس کے بعد زیتون ایک حرف ہے. تو یہ جو حروف ہیں اس کو آپ اپنے اندر لے جاؤ, تم بھی ایک پورے کے پورے تم بھی ایک عالم ہو اور تمہارے اندر بھی حروف ہیں. اسی طرح اللہ کے اسماء جو ہیں اس کے اسم میں تو وہ پورے کامل ہیں, لیکن وہ ذات میں کامل ہونے کی وجہ سے اس کے جو حروف ہیں جب ان کا اظہار ہوتا ہے, ان کی تعریف ہوتی ہے, ان کی معرفت ہوتی ہے, ان کی حقیقت سے آشنائی ہوتی ہے, تو وہی اسم جو ہے وہ اسم اعظم ہو جاتا ہے. بہترین. سبحان اللہ. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. اچھی تشریح کی ہے سرکار نے, بالکل واضح تشریح فرمائی ہے.
کہ دیکھیں جی، اسم تو اللہ کے سارے موجود ہیں، لیکن جب تک دیکھیں، اسم جی ہاں، بسم اللہ. اب اس میں تھوڑی سی جو نا اس کو آگے میں بات کروں گا. جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہم پڑھتے ہیں یہ سارے صفاتی اسما میں ہیں، اور ایک نام ایسا ہے جو اس کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہے اسم اللہ. آپ ہر صفت کے اسم کی تشریح کر سکتے ہیں، لیکن اسم اللہ کی کوئی تشریح نہیں ہے. یعنی اس کا ماخذ جو ہے، آپ دیکھیں اسم ذات اللہ کا جو نام ہے اس کا ماخذ کیا ہے. آپ کو پوری کائنات صفات سے مزین نظر آئے گی، لیکن ایک اللہ کی ایسی چیز ہے جو اس دنیا کے اندر موجود ہے، اور وہ اس کا نام ہے اسم ذات اللہ. تو سلطان العارفین حق بہو رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر بڑی توجہ فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک انڈا اس کے گرد 3 چھلکے ہیں، اسی طرح انسان کے دل کے اوپر ایک بیضہ ناسوتی ہے، اس کے گرد شیطان نے 1,80,000 زنار لگائے ہوئے. کوئی چیز، کوئی عبادت اس تک نہیں پہنچ سکتی. تو آپ کو کسی کامل ذات سے، جس کے پاس اسم ذات ہو، اس سے وہ اسم حاصل کرنا ہے، جس کے لیے ہم بیعت کرتے ہیں جو سلسلہ ہے. وہ اسم ذات، وہ کامل مرد، وہ اسم ذات آپ کو اپنی نگاہوں سے عطا کرے گا، جس پر علامہ اقبال صاحب نے بھی شعر فرمایا کہ نگاہ مرد مومن سے بدلتی ہیں تقدیریں، گر ہو ذوق یقی پیدا تو کٹتی ہیں زنجیریں. وہ آپ کو اسم ذات سے سفر کرائے گا. اور اس پر حضور غوث اعظم بھی فرماتے ہیں کہ اسم ذات لفظ اللہ جو ہے اس میں اتنی پاور ہے کہ وہ آپ کو ہزاروں سال کا سفر ایک ہی لمحے میں کرا دیتا ہے. تو مولا علی سرکار کے جو فرمودات ہے نا، اس سے سلطان العارفین بالکل اس کی تشریح فرما رہے ہیں کہ اسم ذات حاصل کر کے آپ اپنے باطن میں وہ سفر کریں گے جو آپ کے قلب تک، عالم ملکوت تک آپ کو لے کے جائے گا. اب اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ ایک انڈے کی، کہ انڈے کے گرد 3 چھلکے ہیں، اس کو بیضہ کہتے ہیں، اور اس قلبی مخلوق کو بیضہ ناسوتی کہتے ہیں. اس کو عبادات کی طاقت سے جگایا نہیں جا سکتا. اس کے لیے کسی مرد کامل کی نگاہ کی ضرورت ہے. جس طرح مرغی انڈے کو اس کی بساط کے مطابق گرمی پہنچائے گی، اور وہ کامل اس کے سینے کی بساط کے مطابق اس کو اللہ کا وہ نور پہنچائے گا. جب یہ بیضہ پھٹے گا تو اس میں سے ایک چوزا نکلے گا جو چو چو کرے گا. اسی طرح جب وہ بیضہ ناسوتی پھٹے گا تو اس میں سے تمہاری جو بغیر سکے سکھائے اللہ 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 کرنا شروع کر دے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو خرید و فروخت بھی غفلت میں نہیں ڈالتے. وہ کیسے؟ وہ دنیا میں اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، پاؤں سے چل رہے ہیں، لیکن وہ قلبی مخلوق جو دل کے اوپر ہے وہ ہر وقت اللہ 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 کر رہی ہے. اس پر اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. یہاں سلطان صاحب فرماتے ہیں تم کھڑے بھی ذکر کرو، بیٹھے بھی ذکر کرو، لیکن جب تم سو جاؤ تو اللہ کا ذکر کیسے کرو؟ تو فرمایا وہ جو تمہارے اندر جو قلبی مخلوق ہے وہ کبھی نہیں سوتی، اس کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہے، وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی ہے. اور تم کچھ ستے ہیں جاگ دے تو کچھ جاگدے ہیں ستے. اب تم جب وہ تمہاری قلبی مخلوق جاگ گئی، اب تم اس کے استاد بن جاؤ گے. جس طرح چھوٹا بچہ ہے وہ کبھی بولتا ہے اماں ابا، اسی طرح وہ قلبی مخلوق آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے، جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے، لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے تو چنگاری اٹھتی ہے، اسی طرح جب وہ قلبی مخلوق آپ کے سینے میں، ہمارے سینوں میں اللہ کا ذکر کرے سے، اس کے ٹکرانے سے وہ اللہ کا نور بنے.
وہ نور تمہارے دل سے ہوتا ہوا تمہاری رگ و جان میں جائے گا۔ پھر ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ تمہارے جسم میں شیطان اس طرح دوڑتا ہے جس طرح تمہارے جسم میں خون۔ اب وہ اللہ کا نور آہستہ آہستہ تمہارے جسم سے اس شیطانی طاغوتی طاقتوں کو جو تمہارے اندر جمع ہے وہ ان کو نکالنا شروع کر دے گا۔ اب تمہارا جسم اس میں ذات کی وجہ سے جسم اعظم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر جو فضیلت حاصل ہوئی وہ اس وجہ سے تھی کہ آپ کے قلب اطہر میں جو اسم تھا وہ اللہ کا اسم ذات اتارا گیا تھا۔ باقی انبیاء کو اسم صفات عطا کیا گیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور انہوں نے کہا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تجھے کون دیکھے گا؟ فرمایا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ تو کیوں موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار نہ کر سکے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جسم میں، ان کے قلب اطہر کو اسم رحمان کا صفاتی اسم دیا گیا تھا، جس سے ان کے جسم میں صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں اسم ذات کا ذاتی نور تھا، جس سے انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روبرو جا کے اللہ کو دیکھا، اور وہ اسم اس امت کو ملا اور امت اس سے محروم ہے۔ اور جن کو وہ اسم ملا، جن کو وہ اسم ملا، انہوں نے اللہ کا دیدار کیا اپنے جسم سے۔ قطع کلامی کے لیے معذرت خواہوں۔ جی بسم اللہ، آپ کمپلیٹ کر لیں۔ ایک منٹ۔ جسم سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذاتی دیدار کیا، اور باقی امت ان مخلوق کے ذریعے، ان مخلوقوں کے ذریعے جو قلب کے ساتھ اجاگر ہو جاتی ہیں اس میں ذات اللہ سے، وہ ان مخلوقوں کے ذریعے اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ تو اس میں ذات اللہ جو ہے وہ ہماری وراثت ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل وراثت اس میں ذات ہے۔ جن کے دلوں میں اس میں ذات کا اللہ کا نور ہوگا وہی حضور کی امت ہوں گے۔ اگر کوئی رحمان کا نور لے آئے گا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں شامل ہو جائے گا۔ اگر کوئی قدوس کا نور لے آئے گا اپنے قلب میں تو وہ حضرت عیسیٰ کی، اسی طرح اولو العزم جو انبیاء گزرے ہیں، جس کا نور ہوگا آپ کے سینوں میں آپ اسی امت کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قیامت والے دن امتوں کی پہچان اللہ کے نور سے ہو۔ یہ رحمان سے چمکنے والے موسیٰ کی امت، یہ قدوس سے چمکنے والے عیسیٰ کی امت، اور جو اس میں ذات اللہ کے نور سے چمک رہے ہوں گے وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ تو اس میں ذات ہر امتی بننے کے لیے اس میں ذات کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جی بسم اللہ۔ جزاک اللہ سن شائن بھائی، بس سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں کہ اس میں ذات سے مراد دو طرح کے نظریات ہمیں ملتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ اس میں سے کس نظریے پر بات کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ذات کا اسم، اور دوسرا یہ ہے کہ اسم ہی ذات ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا اسم ہی ذات ہے، جو بھی اس کا اسم اعظم ہے وہی ذات ہے، یا پھر اس ذات کا اسم ہے؟ پہلے تو میں ابھی اپنا سوال آگے کروں گا، لیکن آپ پہلے اس میں تھوڑا سا مجھے کلیریفیکیشن کر دیں کہ کیا اسم جو ہے وہ ذات کا اسم ہے یا پھر اسم ہی ذات ہے؟ بسم اللہ۔ دیکھیں جی، اس میں ذات اللہ، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، رحمان، قدوس، وہاب، یہ ساری اگر ہم اس کا ذکر کریں گے تو ہم اس کی صفات تک پہنچیں گے۔ اگر ہم اس کی ذات کا ذکر کریں گے تو ہم اس کی ذات تک پہنچیں گے۔ یہ ایک طرح سے اس تک پہنچنے کی، دیکھیں جس کو پکارا جائے، جس نام سے پکارا جائے، مثال کے طور پہ ایک مجمع کے اندر آپ کا ایک بندے کا نام ہے محمود، اور مجمع ہو تو ہم اگر محمود کو پکاریں گے تو محمود ہمیں جواب دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم کہیں گے بھئی ڈرائیور ادھر آؤ، تو وہاں ہو سکتا ہے ہزاروں کے مجمع میں کئی ڈرائیور ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح اس میں ذات اللہ جو ہے وہ اس کا ذاتی نام ہے، کیونکہ اس کی جب اگر ہم تلخیص بھی کریں، لفظ اللہ کا الف ہٹا دیں تو یہ بھی للہ رہ جاتا ہے، جو کہ اس کے طرف اشارہ کرتا ہے۔
اگر للہ کا لام ہٹا دیا جائے تو بھی لہو رہ جاتا ہے، وہ بھی اس کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور لہو کا اگر لام ہٹا دیا جائے تو ہو اس کی ذات کے اندر گم ہو جانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی میں جب ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، تو یہ اس کی ذات کے اندر گم ہو جانے کی جو یہ میں میرے خیال میں سوال نہیں آپ کو سمجھا سکا، جی جی اس کا مختصر سا بھی اگر آپ آنسر کر دیں تو میں آگے کنٹینیو کروں گا۔ جی جی یہ جو اللہ جس پہ آپ بات کر رہے ہیں، جو اسم اللہ ہے، جی یہ اسم ہی ذات ہے یا یہ کسی ذات کا اسم ہے؟ میرا سوال یہ ہے، اس میں تھوڑا سا مختصر سا آنسر کر دیکھیں، دیں اس میں کہ اللہ کیا جو یہ ہے، اسم اللہ ہی ذات ہے؟ اس میں اللہ جو ہے بڑا اہم یہ سوال ہے، اس بڑا کی- اہم سوال ہے بابر۔ ہاں جی، یہ اس میں اللہ جو ہے یہ اس کا ذاتی اسم ہے اللہ، اچھا، باقی اس کا ذاتی نہیں ہے؟ نہیں، باقی اس کے صفاتی اسم ہے۔ اچھا، ذات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ذات کے جسے بار بار اب لفظ ذات استعمال کیا۔ جس سے اس کی پہچان، اصل پہچان، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ قدوس بھی ہے، اللہ وہاب بھی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام بھی ہے، تو یہ اللہ کی اچھا آگے سب سنشائن صفات بھائی، ہیں۔ میں ابھی نیکسٹ اپنا جو اصل سوال ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اصل میں میرے ایک دوست ہیں، وہ باہو سرکار کے مرید بھی ہیں، اور کافی وہ ان کا بھی ماشاءاللہ بڑا علم ہے اور بڑی تحقیق کرنے والے بندے ہیں وہ بھی۔ ان سے میری اس بارے میں تھوڑی سی بات ہوئی تھی، تو میں اسی حوالے سے ہی آپ سے تھوڑا سا چاہوں گا کہ میں اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن آپ سے لے لوں، کیونکہ آپ کا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کافی تحقیق ہے اور کافی علم ہے اس کے بارے میں۔ اچھا، اب ان سے میں نے یہ پوچھا، مطلب جب ان سے اسم اعظم پہ بات ہوئی، چونکہ آج موضوع ہمارا یہ ہے، تو انہوں نے اسم اعظم کہا جی اللہ اسم اعظم ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے ان سے پھر یہ سوال کیا کہ یہ آپ نے کس طرح سے اسم اعظم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں، یا آپ کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسم جو ہے وہ اسم اعظم ہے، جبکہ آپ اس کے معنی جانتے نہیں ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز، کسی بھی اسم کی عظمت کا تعلق اس کے معنی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی ہمیں اس کے معنی کا اندازہ ہوگا کہ اس کے معنی میں یہ عظمت قرار دیا جا رہا ہے، اس کے معنی سے ہم اس کی عظمت کو دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ اصغر اور اکبر، یہ دو اسم ہیں۔ اب اس میں آپ کو اعظم کون سا لگ رہا ہے؟ اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اکبر جو ہے وہ ان دونوں میں عظمت والا ہے، بڑا ہے، زیادہ ہے۔ اکبر جو ہے وہ عظمت میں کم ہے۔ اگر اس میں ہم اعظم کو دیکھیں گے، عظمت سے ہی اعظم ہے نا، اس میں اعظم اس عظمت کی وجہ سے اعظم ہے، تو وہ اکبر، وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جی یہ اعظم ہے، یہ اکبر عظمت میں اکبر ہے۔ اسی طرح اگر اللہ اسم کے معنی کو ہی کوئی نہیں جانتا تو پھر اس کو عظمت کیسے قرار دیا جا رہا ہے، یعنی اس کو کس بنا پر اسم اعظم قرار دیا جا رہا ہے اگر ہم اس کے معنی نہیں جانتے؟ اگر معنی کے اعتبار سے، اللہ کے اسماء کے معنی کے اعتبار سے عظمت کا جائزہ لیا جائے تو وہ جو العلی ہے وہ معنی کے اعتبار سے وہ سب سے عظیم ہمیں لگ رہا ہے، یعنی وہ ایسی بلندی کہ جو ہر لمحہ بلند ہو رہی ہے، ایسی بلندی کہ جو سب سے بلند ہے اور ہر لمحہ بلند ہو رہی ہے۔ اگر ہم معنی کے اعتبار سے عظمت کا جائزہ لیں تو جو العلی اللہ کا نام ہے وہ بات کی، اچھی بات کی، چلیں ہم آپ سے اس کے بارے میں ایک آپ کو اور دلیل دیتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے اسم علی کا ذکر کریں گے تو بھی آپ اللہ تک ہی پہنچیں، کیسی بات ہے؟ لیکن اس کو کرنے کا ایک طریقہ ہے، اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو پھر آپ پہنچیں گے۔ اگر آپ اس طریقے سے نہیں کریں گے، جس طرح انہوں نے کہا کہ سامری کو علم تھا اور اس نے اپنے اس علم کو استعمال کر لیا، علم کا ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد اس کا استعمال کرنا اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کو چند چیزیں دے دی جاتی ہیں کہ میں نے یہ چیز بنائیں اس سے، اور آپ اس کو ترکیب کرنا، اس کی ترکیب کا طریقہ نہ معلوم ہو تو آپ اس چیز کو اس شکل میں نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح اسم ذات علی، یہ اسم ذات ہی ہے، لیکن اس کو کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، اگر آپ کو وہ طریقہ نہیں آتا تو آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، آپ اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب اس کے لیے جو اصل اہل علم، جو علم معرفت رکھنے والے ہیں،
اور جو علم باطن کو جانتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ تسبیح دو طرح کی ہے، ایک تسبیح ظاہری ہے اور ایک تسبیح باطنی ہے۔ ظاہری تسبیح سے آپ ظاہر میں نور پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وہی تسبیح اپنے باطن میں میں معذرت خواہ ہوں، میرے انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ بن گیا تھا، میں میرے خیال میں سوال شاید آپ پوری طرح شاید سن نہیں سکے ہوں گے، کہاں تک آپ نے سنا ہے؟ میں تو کافی دیر بولتا رہا ہوں۔ دیکھیں جی، وہ بات یہ کہ مجھے نہیں پتہ چلا۔ اچھا میں دوبارہ اس کو مختصر نہیں کافی کریں، اس کو نا مختصر کریں۔ ہاں جی، میں لاسٹ بات کر کے کلوز کروں گا۔ نہیں، اس کو مختصر میں کہہ دیتا ہوں نا، میں مختصر اس طرح سے کریں۔ سوال یہ ہوا ہے کہ یہ جو اسم ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں اللہ، یہ ایک اسم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسم نہیں، خالی اسم نہ کہیں اس کو، کہ یہ اسم ذات ہے، اسم ذات اللہ اس کا اسم ذات ہے۔ جس طرح آپ کا کوئی اسم ہے، پہچان ہے، اسی طرح رحمان کی جو پہچان، رحمان کا جو سر، آپ یہاں ذات کو اسم میں کیسے بند کر رہے ہیں جبکہ قرآن یہ کہتا ہے ذات میں ہی تو اسم ہے، ذات میں ہی تو اسم۔ سر سن لیں ہاں جی، قرآن میں اللہ کہتا ہے لا یحیطون بہ علما، وہ اس کا احاطہ علم سے بھی نہیں کر سکتے، یعنی اس ذات کا جو احاطہ ہے نا، وہ اسم تو چھوڑیں، علم سے بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ جو اسم ہے اللہ، یہی ذات ہے؟ سر کیونکہ یہ اس کا ذاتی اسم ہے، اس لیے اسی اسم کے اندر وہ اس کی ذات ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں جو یعنی اسم نے اس کی ذات کا احاطہ کر رکھا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ وہ کیونکہ یہ اسم کیا ہوا اس لیے کہ یہ اسی کا ذاتی اسم ہے، اس لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا سید، یہ اس کے بارے میں مسلم بھائی آپ بھی ہیں یہاں پہ، یہ جو اسم ہے یہی ذات ہے؟ دیکھیں بات سن، ایک منٹ سن بھائی، ایک منٹ نہیں، اصل میں اس کی ترکیب سنشین بھائی آپ کا موقف سامنے آ گیا نا۔ نہیں سر، وہ میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی نا، آپ کے سوال سے وہ میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ کر لیں۔ آپ نے جو سوال کیا تھا علی کا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ علی کا نام بھی پکار سکتے کیونکہ یہ بھی اس کا ہی اسم ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں نے اس کا طریقہ کار بتانے کے لیے یہ ساری بات کر رہا تھا کہ وہ تسبیح جو ہے، جس سے اس کو تسبیح کر رہا ہے، اس کے متعلق میں کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ کی جو دل کی تسبیح ہے، جو دل کی دھڑکن ہے، آپ نے اس کے ساتھ اس میں علی کو ملانا ہے، ہر دھڑکن کے ساتھ علی 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 علی، تاکہ اس علی علی کے اسم کے ٹکراؤ سے جو نور بنے گا وہ علی کا نور بنے گا، اور آپ اس مقام پہ پہنچیں گے جہاں پہ علی ہے، جو علی کی ذات ہے۔ سنشین بھائی میں نا آپ بات سن لیں نا، آپ کا منزل پہ پہنچنا مقصد ہے یا آپ کا منزل پہ پہنچنا مقصد ہے یا آپ کا کوئی اور مقصد ہے؟ منزل پہ پہنچنا ہمارا مقصد ہے نا، ہم نے علی تک پہنچنا ہے نا۔ جب علی تک پہنچ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کون ہے اور علی کون ہے۔ جب منزل پہ پہنچیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ میرا صرف کہنے کا آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ سب صحیح بات کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے قلب میں علی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی کرتا ہوں، میرا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ سنشین بھائی ذکر کی بات نہیں ہو رہی، میں نے بات عظمت پہ آپ سے کی تھی۔ سر علی بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، کوئی دوئی نہیں ہے ہمارے نزدیک، اس میں دوئی نہیں ہے، کیا سمجھے؟ یہ ہمارے صرف اگر ہم ظاہری طور پہ، جسمانی طور پہ اگر علیحدہ علیحدہ سمجھنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم ایک نہیں ہو سکتے، پھر ہم اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کا تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ میرے لیے علی بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے۔ اچھا میں ایک سوال کر لوں آپ سے؟ جی کریں۔ یہ بتائیں کہ جس کو آپ اسم ذات کہہ رہے ہیں، اللہ اسم ذات ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی جی اوکے، یہ دیکھ، یہ جو ہے الف لام لام ہا والا یا اس کے علاوہ؟ الف لام لام ہا، اللہ، اس کو کہہ رہے ہیں؟ جی جی۔ اب یہ بتائیں کہ حروف مخلوق ہے یا نہیں؟ جی حروف تو مخلوق ہے۔ تو جب یہ تھے ہی نہیں تو اس وقت کیا تھا؟ بسم اللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، جب یہ تھے ہی نہیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔
वक्त इसमें ज़ात क्या था? मेरा सवाल वाज़ेह हो गया आपको? देखिए जी जी, उस वक्त सिर्फ इरादा था बहुत बड़ा सवाल सैयद, बहुत खूब जी। जी, उस वक्त सिर्फ इरादा था। यानी अल्लाह नहीं था। अब ये बताएं कि इरादे से पहले क्या था? नहीं, यहाँ रुक जाए ना, यानी अल्लाह नहीं था। नहीं, उससे उन्होंने कहा हरूफ से पहले क्या था? हरूफ से पहले इरादा था। नहीं, अभी आपने, मैंने सिंपल सा सवाल किया है जी। कि आप कह रहे हैं कि अल्लाह इसमें ज़ात है। जी मैंने कहा कि मैंने आपकी इस बात को तस्लीम कर लिया कि अल्लाह इसमें ज़ात है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जिसको आप इसमें ज़ात कह रहे हैं, ये हरूफ वाला इसमें ज़ात कह रहे हैं या मानी वाला? तो मैंने मिसाल दी कि जब आप तस्लीम करते हैं कि ये हरूफ मखलूक है, तो इनका खालक तो कोई और है ना। तो जब ये खलक ही नहीं हुए थे, देखिए, जिसने हाँ, इनको ठीक। खलक किया है, उस वक्त वो क्या था? उस वक्त ये इसमें ज़ात तो इन हरूफ की वजह से बना जब खलक हो गई। तो हाँ जब जी, हरूफ ठीक है। खलक ही नहीं हुए थे, हाँ जी, इसम खलक ही नहीं हुए थे, तो उस हाँ जी। वक्त वो क्या ज़ात थी, क्या था? बिस्मिल्लाह। नहीं, हरूफ जब तक तख्लीक नहीं हुए, यानी ये कायनात की कोई चीज़ तख्लीक नहीं हुई, ऐसे ही है ना बात आपके सवाल की, कि जब ये कायनात तख्लीक नहीं हुई, मैं यानी कि कायनात कोई की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ फ़कत ज़्यादा चौड़ा लंबा ना हो जाए काम, सिर्फ हरूफ जी। को ले लिया है कि हरूफ मखलूक है। जब ये बात साबित हो गई, तय हो गया कि जब हरूफ मखलूक साबित हो गए, तो पता चला अब इनका कोई खालक है। तो जब जी। ये खलक नहीं हुए थे, जो इसको खलक करने वाला है, वाह अभी तो ये खलक हुए ही नहीं। वाह वाह। ये खलक होने के बाद इसमें ज़ात बना है, तो उससे पहले क्या था? वाह। उससे पहले इरादा था। नहीं, ये किस तरह आपको पता चला कि वो इरादा था? इरादा किसका था? अब अगर सुने, ये भी देख अब लीजिए सुने। तो किसका इरादा था? हाँ, वो इरादा इलाही था, ठीक है ना जी। फ़इज़ा अरदतु शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, क्योंकि लफ्ज़ इरादे के बाद आए हैं। इरादा क्या है? हाँ जी, अब ये बात आपने की ना, इरादे तक तो आए आप, ठीक है ना, जी जी इरादे तक आए ना। जी जी, बिल्कुल आ गया। अब देखें, अब इरादे से पहले क्या था? बताएं, बिस्मिल्लाह बताएं। इरादे से पहले कुछ भी नहीं था। सही। इरादे से पहले कुछ भी नहीं था, ठीक है। जी। लेकिन एक ख्वाहिश थी, हम्म, इरादे से पहले एक ख्वाहिश थी, उसकी एक चाहत थी। उस चाहत के लिए उसने ये तमाम चीज़ें तख्लीक की। उस ज़ात ने, एक खुश खालिक ने, वो तो खल्क हो गई ना, वो तो अब अल्लाह जो इसम खालिक ने ज़ात है ना, वो तो नहीं, पैदा वो करने खालिक तो ना वाले हुआ ने, ना जी। पैदा सनशाइन भाई, करने आप वाले समझ ने, नहीं रहे, आप जब समझ नहीं उसने, रहे, इस पे थोड़ी सी स्टडी की जरूरत है मेरे ख्याल में। जी 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 सर, जी। सर आएंगे हम, सर आएंगे, खुलेंगे इसके बातों को ऊपर। करने में बाबर जब सही तो बड़ा अहम खालिक, सवाल किया है, उनको जी जी, इसको एक्सप्लेन करने जब में। खालिक ने अपनी इस मखलूक में अपनी ज़ात से भी, ये मेरी सारी सिफात को जानते हैं, लेकिन उसने चाहा कि मैं अपनी ज़ात से भी पहचाना जाऊं, तो उसने अपना नाम ला इलाहा इल्लल्लाह ये आदम को बताया और दिखाया और दिया। ला इलाहा और इल्लल्लाह, ये इसम अल्लाह ने खुद अपना रखा है जी। जैसे सारा इल्म कहाँ से, इल्म की इब्तदा जो है वो आदम अलैहिस्सलाम से हुई है। आदम को इल्म अल्लाह ने सबसे पहले ये दिया, उसने आदम को सिखाया। सन भाई सवाल की तरफ रहे ना, आपने कहा कौन से आगे सारे मामले शुरू हुए हैं, तो ये जो नाम है ये कौन के बाद था, कौन से पहले था? ये कुन के जी, बाद ही है, सुभान सब तो कुन के बाद ही है। तो फिर उस वक्त क्या नाम था जब पहले कुन से तो पहले, उसको, कुन से पहले अल्लाह नहीं था, यानी कुन से पहले हम ये समझे अल्लाह नहीं था, कुन से पहले इरादा था। यानी अल्लाह नहीं था ना। ज़ात नहीं थी है। नहीं, आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ज़ात तो खालिक की ज़ात थी।
سن بھائی ہے۔ دیکھیں ہم سمجھنے کے لیے سوال کر رہے ہیں آپ سے، آپ ماشاءاللہ اچھی جی گفتگو کر رہے ہیں. سید نے ایک سوال آپ نے کہا کہ جی یہ جو جی اسم ہے نا، اسم، ایک منٹ میں اس کو ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں سب سننے سر والوں کے لیے. دیکھیں یہ ایک مادی منٹ ٹھہرے نا سن بھائی، مادی تھوڑا ایکسپلین دنیا کرنے دینا. جی سن جی بھائی ایک منٹ دے دیں، ایک جی منٹ دے دینا. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو اسم ہے نا اللہ، یہ ذات جی ہے. اب جب ہم اللہ کی ذات کی بات کرتے ہیں، توحید کا جو بنیادی عقیدہ ہے کہ کوئی ایسا وقت نہیں تھا، یعنی وقت تو وقت خود ایک مخلوق ہے، کوئی ایسا وقت نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جب اس کی ذات نہ ہو، کوئی ایسا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ خود ایک موقف قائم کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ ہے نا یہی ذات ہے، یہ جو اسم ہے نا یہی ذات ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو نام ہے نا اللہ، یہ کن کے بعد آیا ہے. تو یہ جو آپ کے دو موقف ہے نا، سید کا سوال رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا. آپ کے یہ موقف آپس میں ٹکرا رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اسم اللہ ہی ذات ہے، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ جو اسم ہے، جیسا کہ سید سر نے سوال میں نے پوچھا میری کہ بات حروف سنیں، مخلوق ہیں یا کیا ہیں، اس آپ نے کا کہا حروف مخلوق ہیں. اس میں ذات ہے، اس میں ذات ہے، اس تک پہنچنے کا، اس کو پکار کے اس تک پہنچنے یعنی کا اب یہ ثابت ہوا کہ یہ اسم وسیلہ ذات، ہے. یہ جو اسم ہے یہ ذات نہیں ہے. یعنی کہ اس میں ذات اللہ جو ہے، اسی میں اس کی ذات ہے. اس میں اس کی ذات ہے، ہاں جی اس اسم میں. تو ابھی آپ ہاں کہتے جی. ہیں اسم جو ہے، جو حروف ہیں، لیکن یہ اس خود کا مخلوق ہے. دیکھیں بات سنیں، دیکھیں بات سنیں. ابھی میں یہ حسن بھائی اس کو کلوز کرتا ہوں. ابھی یہ جو لفظ ہاں اللہ ہے، اللہ، یہ ہاں گزشتہ کسی بھی شریعت میں نہیں آیا. تو کیا اس سے ہم کیا سمجھیں؟ تو پھر لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، میں لا کہتا الہ ہوں الا اللہ یہ عیسیٰ لفظ روح اللہ. یہ لفظ کسی شریعت میں نہیں آیا. سر میری بات سنیں، یہ کسی شریعت میں، اب مجھے نہیں سب پتہ ہے، آپ شریعت میں نہیں آیا. مسلم بھائی آپ چلے گئے نیچے. یہ جو سن بھائی یہ جو لفظ ہے، یہ جو لفظ اللہ لیکن ہے، اس کا لفظ اللہ کا ادراک تو تھا نا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے بات بھی شریعت کی ہو رہی ہے، یعنی جتنے جب بھی عیسیٰ انبیاء علیہ پہلے گزرے السلام ہیں نا، جب عیسیٰ انہوں علیہ نے السلام کا پوچھا، جی اللہ اس نے ذات قرآن کا کوئی پاک میں اور اسم تھا ان کے پاس. جی ایسے ہی. نہیں دیکھیں، جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو بی 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 مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، تو انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیا؟ انا عبداللہ. اللہ کا لفظ تو آیا نا، یہ چلے قرآن میں لکھا ہوا سوال کی ہے. طرف آ جاتے ہیں. سید کے جو سید نے سوال ایک رکھا تھا نا، اسی سوال کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ تو جو حروف اس ہیں، میں ذات اللہ، اس میں ذات اللہ کی بات ہے، یہ وسیلہ ہے ذات تک پہنچنے کا. اور آپ کہتے ہیں یہی ذات ہے. سر اس میں ذات کی بات کر رہا ہوں میں، بار بار اس میں ذات کہہ رہا ہوں، اس کے ذاتی اسم کی بات کر رہا ہوں. ایک حدیث سنیں، اور ایک حدیث یہ سنیں وسیلہ ہے اس تک پہنچنے کا. سن بھائی ایک حدیث سنیں. جی جی. جس نے اسم کی عبادت کی بغیر معنی کے اس نے کفر کیا، اور جس نے اسم کی عبادت الگ کی اور معنی کی عبادت الگ کی تو اس نے دو کی عبادت کی. جس نے دو کی عبادت کی اس نے شرک کیا. جس نے معنی کی عبادت کی بغیر اسم کے تو یہ عین توحید ہے. یہ فرمان موجود ہے. جی بے شک یہ فرمان موجود ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو آپ کی بات ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل. اس میں ذات اللہ جو ہے، اس کے جہاں سے بھی آپ معنی نکالیں گے وہ اس کی الوہیت کی طرف ہی جائے گی، اس کی وحدانیت کی طرف ہی جائے گی. آپ اس کے ہر لفظ کے علیحدہ علیحدہ کر کے بھی دیکھ لیں تو اس کی طرف ہی اس کا اشارہ ہوگا. اسی لیے تو ہمارے کلمے، ہمارا کلمہ جو ہے وہ اسی چیز پہ تو دلالت ہے کہ لا الہ، الہ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے مگر وہ ہے اللہ. دیکھیں نا، وہ تو اللہ کی طرف ہی اشارہ کرے گا. آپ کیونکہ ہم نے تو اس رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اس خالق کی عبادت کرنی ہے، تو اس کے لیے اشارہ جو ہے وہ الہ کا اللہ کی طرف ہی ہو رہا ہے. ربنا اللہ هو الرحمن هو الرحیم. کون؟
हु अल्लाह, वही है अल्लाह। बाकी सारे तो इस्माए हुसना है, वो सिफाती इसम है उसके, उसमें उसकी सिफात की झलक नज़र आएगी, लेकिन अल्लाह में उसकी ज़ात है। तमाम सफ़ाती इसमा अल्लाह की ज़ात के अंदर बंद है। तो हम सफ़ात की, अगर हम इसमें ज़ात को अगर उसकी तरफ सफ़र करेंगे, उसका नाम लेके, तो सफ़ात साथ साथ ही सफ़र कर रही है। जिस तरह गली, इसमें सफ़ात जो है वो तो गली मोहल्लों की तरह है, लेकिन इसमें ज़ात उस महल की तरह है जो सदर का महल है। सन भाई प्लीज़ मौक़िफ़ पे रहें, माज़रत चाहता हूँ, आप अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं लेकिन मौक़िफ़ पे रहना। देखें, हम अभी तक ये तय कर रहे थे, जैसा कि आपका बयानिया ये था कि ये जो इसम है ना अल्लाह, ये जिसको हम अल्लाह देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये ही ज़ात है। ठीक है, आप कहते हैं ये उस तक पहुंचने का वसीला है, उसका ज़ाती इसम है। ज़ात नहीं है, आप यानी ज़ात नहीं है सर, ये मखलूक में है जी। उसने इसम जो है मखलूक के अंदर अपना तारुफ के लिए दिया है। देखें ज़ात है या नहीं, अभी इस पे गुफ्तगू हो रही है कि ये इसमें ज़ात है और इसमें ज़ात वसीला है। ये वसीला है हमारा सन भाई, ये मेरे पास मोबाइल पड़ा है, ज़ात तक पहुंचने का। सन भाई ये मेरे पास, सन भाई ये मेरे पास मोबाइल पड़ा है। आप अल्लाह का ज़ाती इसम मुझे बताएं कि अल्लाह का और ज़ाती इसम क्या है। चले बताएं, आप बताएं। मैं इस मौजू को यहीं तवक्कुफ़ कर देता हूँ। आप मुझे बताएं कि रहमान का ज़ाती इसम क्या है, या अली का मदद जी। सर आप मुझे जो ये बात आप बता रहे हो, क्या ये कयास है या कोई हदीस भी है? देखें जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर शय को साफ़ करने के लिए कोई ना कोई आला है, और दिलों को साफ़ करने के लिए ज़िक्र अल्लाह है। अब इससे आगे कोई हदीस अगर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चाहिए तो वो आप बता दें मुझे। बिज़िक्रिल्लाह लितत्मइन्नल क़ुलूब, खबरदार दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है। अब यहाँ पे भी अल्लाह कह रहा है। ब्रदर आप समझे नहीं, जो आपने बातें बताई हैं, आप कयास कर रहे हो या हदीस सुना रहे हो? कयास क्या कर रहा हूँ, ये मैं आपको कुरान और हदीस बता रहा हूँ भाई। कयास तो वो होता है कि मैं अपनी तरफ से कोई तख़य्युलाती ख़याली गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ अल्लाह ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाह। अब मुझे बताएं इसका तर्जुमा करके मुझे आप बता दें। आप सब अहबाब माशाल्लाह सारे मुफक्कर और तदब्बर करने वाले लोग हैं, आप मुझे बता दें इसका कि भाई यहाँ पे किस चीज़ से इत्मीनान होगा हमें। अगर तो वो कहता है कि अला बिज़िक्र रहमान लितत्मइन्नल क़ुलूब, तो मैं कहूँगा ठीक है रहमान है। अला बिज़िक्र अली लितत्मइन्नल क़ुलूब, तो मैं कहूँगा अली है। मैंने तो ऑप्शन दिया आपको, मैंने कहा चले आप इसको, इस बात को छोड़ें। मिसम भाई मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इसकी कोई मिसाल भी तो देना। आप जो बयानियाँ हैं इसके ऊपर क्या मिसाल है? मैंने यानी एक मिसाल देता हूँ कि ये मेरे पास जो मोबाइल पड़ा है, इसका इसम है मोबाइल, इसको मोबाइल कहते हैं। अब मैं एक जगह सिर्फ मोबाइल रख दूं तो आप इस तरह कोई एक मिसाल दें। आपने जो मिसाल बताई है ना, ये मिसाल बताई है, मेरे क्वेश्चन से ये एक डिफरेंट बात की आपने। ये मोबाइल, आपका एक मोबाइल है, उसका काम क्या है? वो किसी भी कंपनी का हो, ठीक है, वो मोटोरोला का हो, सैमसंग का हो, लेकिन उसका काम क्या है? अपनी मंजिल तक पहुंचाना, आपकी बात दूसरे तक पहुंचाना, ऐसी बात ही है ना जी, ठीक है ना? तो उसके काम से मकसद आपको होना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो उससे आप क्या काम ले रहे हैं? असल बात ये ज़रूरी है कि ये आपका मोबाइल किस कंपनी का, ये ज़रूरी है। सन भाई आप फिर बात उधर ले गए। आप मुझे कहते हैं कि मुझे मोबाइल दे दें, मैं आपको एक पर्ची के ऊपर लिख के मोबाइल दे दूं, आप कहेंगे नहीं यार ये मोबाइल नहीं है, ये तुमने खाली मुझे लिख के दे दिया है, मोबाइल कहाँ है? नहीं, वो आप जो बात कर रहे हैं वो और कर रहे हैं। मैं जो तफसील बयान कर रहा था वो कुछ और बयान कर रहा था कि जिस तरह बादल आपस में टकराते हैं बिजली बनती है, इसी तरह इसमें ज़ात अल्लाह जब आपस में टकराता है तो अल्लाह का नूर बनता है। ये बात आपने शायद नहीं सुनी है।
अल्लाह कैसे टकराएगा आपस में? इसमें ज़ात अल्लाह अल्लाह जब आपस में टकराता है, कैसे टकराएगा अल्लाह? जहाँ आप कहें बार बार कहें, जब तक आप जब बार दो बार अल्लाह हो बता जाएंगे रहे। तो टकरा जाएगा ना, फिर एक अल्लाह बन जाएगा। दो अल्लाह हो गए, नहीं, दो अल्लाह हो तब गए मेरे टकराएगा। भाई, दो सर मैं अल्लाह नूर की हम बात कर रहा हम हूँ, अभी दें, मैं नूर की बात अस्तगफुरुल्लाह। कर रहा हूँ, अल्लाह नहीं कह रहा कि अल्लाह बन जाता। मैंने कहा अल्लाह का नूर सन भाई आप बनता है। कहते हैं अल्लाह आपस में जब टकराता है तो देखें दो अच्छा चीजें अच्छा टकराती चले तब हैं जब चले, आपकी बात ठीक है, आपने सही कहा, अल्लाह नहीं बनता। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए तो अल्लाह ने वो तजल्ली डाली, वो क्या थी वो अल्लाह टकराया था उसका आपस में? बताएं। वो अल्लाह नहीं, वो मूसा था, वो मूसा की बात कर रहा हूँ। उसकी भी मैंने आपको तफसील बता दी कि मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में रहमानी नूर था, वो ज़ात की ताब नहीं लिखा हुआ है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो वो जो गिरा कोहे तूर पे तजल्ला गिरा, वो क्या था? चले ये बताएं, आप उसकी तफसील दें। बाकी सारी बातें छोड़ दें, वो तजल्ला कहाँ से आया, कैसे आया, वो खालिक, वो जो खालिक था। एक मिनट सबर, वो खालिक था, उसने यहाँ तो मेरी बात देखिए भाई, यहाँ अल्लाह को कैसे टकरा दिया आपने आपस में? आपने इस बात का इनकार किया जी, ना कि अल्लाह के टकराने से नूर बनता है, इस बात से आपने इनकार कर दिया। मैंने आपसे पूछा कि वो कोहे तूर पे जो वो तजल्ला आया था, वो नहीं कहाँ अभी से तो हम आया था? इनकार करा के मेरे जाएंगे भाई ना, दो आप अल्लाह समझ ना रहे हैं? कीजिए, खुदा नहीं, के नहीं, लिए सन भाई, दो अल्लाह ना कीजिए, अल्लाह को एक ही रहने दीजिए, बाकी आप आगे बात करते सन रहे। भाई अल्लाह को एक ही ये रहने अल्लाह अल्लाह में टकराया किस तरह, ये आपने बताना है आज। मेरी बात सुने, मैंने हम बात इनकार की नहीं कर- आपसे, हम देखिए तो समझने की कोशिश आप कर- पता क्या, नहीं तो सारे 20-25 आप बंदे कर रहे हैं तमस्खर, जो बैठे आप हुए हैं मेरे साथ कर रहे हैं तमस्खर, ठीक है ना, बात का तमस्खर नहीं अल्लाह मिलाते, अकबर। ठीक है। देखें आप खुद उलझना चाहते हैं, आपको मुबारक, इस अल्लाह तरह आपको तमस्कर खुश नहीं उड़ा रखे, रहे सन भाई। अल्लाह आपको खुश रखे। आप खुद उलझना चाहते हैं बातों में तो उलझते रहे, ठीक है ना जी। मैंने आपको वजाहत की है, आपकी समझ में नहीं, आती ऐसा ना करें सन नो भाई, देखिए, प्रॉब्लम। इतने बंदे बैठ के मैंने कितनी देर से आपको सुन रहे हैं? इजाजत, अब ये मैंने आप इस तरह आपको एंड में बड़ी आप- मोहब्बत के साथ ये बात की कि आप अगर अली का जिक्र करना चाहते हैं तो मैं तो करता हूँ अली का जिक्र, लेकिन मैं तरीका बता देता हूँ, आप करके देख लें होता क्या है। आपको मैं तरीका बता देता हूँ, उस तरीके से आप करके देख लें। अगर आपको पता लग जाए, अगर आपके सामने वो बात आ जाए जो मैं कर रहा हूँ, तो आपको मुबारक है, उससे आपका फ़ायदा होगा। अगर आप नहीं करना चाहते, आप लफ्ज़ों में उलझना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। एक सन भाई आपने लफ्ज़ मिसाल की दी है उलट कि फेर जैसे बादल से बादल में टकराते हैं मेरी ना। बात सुन सन ले। भाई सुने ना, अब मैं बात ख़त्म करके जाऊंगा, मैंने सुनना है, सुबह काम पे जाना है, मैं आखिरी बात करूंगा कि एक लफ्ज़ की उलट फेर से वो खुद से जुदा हुआ, फिर लफ्ज़ की ही उलट फेर से वो खुदा हो गया। तो बात यह है कि मौला ने फरमाया कि एक नुक्ते में ही बात होती है, मिल जाए अगर वो नुक्ता फिर नूर की बरसात होती है। खुदा की कसम, इसी नुक्ते की तलाश में तालिबों की उम्र बर्बाद होती है, और इसी नुक्ते से मजबूर खुदा की ज़ात होती है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आप मेरे मजबूर हो जाती है खुदा की ज़ात। एक सेकंड जी नहीं एक सेकंड जी जो अल्लाह की ज़ात को नुक्ता मिल जाए तो फिर नूर की बरसात होती है, और इसी नुक्ते से मजबूर खुदा की ज़ात होती है। ये बात अपना बाबुल इल्म साहब ने भी की थी। कसब सामरी उसके पास कैसे आ गया, कैसे हो गया, हो जाता है, सब कुछ होता है। कसब भी है ये, अभी तो कसब की मैंने कसब सुना, मैंने वो बाबुल इल्म साहब की बातें सुनी और मुझे सन भाई समझ आ बात रही तो थी। सुने ना सन भाई, आप कहते हैं खुदा की ज़ात मजबूर होती है। अब मेरी बात सुने, मैंने आपको कहा कि मैं आखिरी बात करूंगा और जाऊंगा। मैं अब सुबह मैंने उठना भी है। नहीं सन भाई, हमें कुछ एक्सप्लेन भी तो करें ना, मजबूर किस तरह से अब होती है? कल आऊंगा तो कल एक्सप्लेन करूंगा इसके ऊपर। कल मेरे साथ बात कीजिएगा। अल्लाह ताला दिला दे आपको। रियलिटी सनशाइन भाई जाने से पहले ये एक लफ्ज़ पे मैं ज़रा सैयद ने वो हदीस जो आपको सुनाया, वमन अबदल मानी बेकायल अस्मा, उससे आपने क्या कहा कि वो इशारा है अल्लाह की तरफ से मानी का, यानी जो अब मेरी बत्तियाँ गुल हो गई हैं इस वक्त। हाँ तो पता है क्या वो, क्योंकि जब कल पता है आ क्या आगे से मुज़ाहमत होती है ना, जब तो फिर बात जो है ना वापस पलट जाती है। निशान दिल भाई से कोई हमें निकलती है जो ईमान बात से असर बताएं। रखती है, आपकी पर पूरी नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मैं भाईजान निशान बात भाई, है जी। कितनी देर से आप कलाम कर रहे हैं, मैंने सिर्फ एक हदीस पढ़ के सिर्फ सुनाई है। कभी आपको बीच में टोका है या रोका है या कोई मजाक किया है या कोई बात की है?
नहीं नहीं नहीं, मैं आप बाबर इतना लेने बड़ा साहब इल्जाम लगा के जा रहे हैं, इसका नहीं, तो ना करना यार। मैंने आपसे नहीं कहा, आपसे नहीं कुछ कहा, मैंने कहा मैं तो आपकी बातों से महजूज हो रहा था और मैंने आपकी बातों को अपने साथ पॉजिटिव करता जा रहा था। देखिए ये हमने एक तो बात रूहानी, की नहीं, हमारा मौजू तो उधर ही आपने छोड़ दिया है। जब से सर आप बोल रहे आपका हैं, हम मौजू बार-बार इसमें नीचे लिख रहे आज़म, हैं। इसमें आज़म क्या है ऊपर लिखा हुआ था, तो मैंने इस पे बात कर दी, ठीक हो गई। कोई बात नहीं, देखिए जज़ाकल्लाह, सलामत। जिस तरह हाँ आपने जी, जितनी आप कर सकते थे माशाल्लाह आपने की है, खुदा आपको सलामत रखे। अल्लाह कोई बात ताला नहीं, आपको भी किसी और को सलामत मौका रखे, देते हैं। मेरा सलामत मौला खुश रखे सबको, रहे। इलाही ठीक आमीन, है इलाही जी, आमीन। अल्लाह खैर करो। बड़ी जी, मेहरबानी, शुक्रिया। कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह खैर रखे, ओके। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी बाब इमाम, तो मौजू पे आप वो बात शुरू करें दोबारा, बिस्मिल्लाह, माजरत से कि वो बीच में जो भी बहस कहीं कोई बात चली नहीं, गई। सबको मौका जी देना चाहिए ना, सुनना भी चाहिए। जी अपनी कई चीज़ें ऐसी होती है जो मेरे दिमाग में नहीं आती, हो सकता है आप कोई ऐसी बात कर दें जो मेरे लिए समझने में मुझे फ़ायदा दे। तो मैं बड़े सुकून से बैठ के सुन रहा था कि इनकी जी बातों हम में जो हम जी भी सुन रहे थे, लेकिन बाद जगह पे जो हम नहीं एक्सेप्ट करते, हमने अस्तगफिरुल्लाह ही कहा और कुछ नहीं कहा। जी क्योंकि बिस्मिल्लाह। आपकी तौहीद बहुत ज़्यादा बुलंद है ना अलवी साहब, क्योंकि आप आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम से तौहीद को लेते हैं, बेशक वाह तो बेशक। आपकी उस तौहीद का जो म्यार है वो हर एक के पास तो नहीं है, जी जी लेकिन उनका जो अपना म्यार है अपने उनके मुताबिक वो गलत नहीं, क्योंकि जिस जहाँ से उन्होंने लिया है ना वहाँ उनका ये म्यार है ना, उनके लिए वो, क्योंकि उनको इस तरह लग रहा था, वो उन बेचारे का कसूर नहीं है, वो हमारे अकीदा तौहीद को नहीं जानते ना। अगर वो जान जाते तो वो कभी जुमला ना बोलते कि हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बेशक बेशक जी। तो क्योंकि हालांकि उनके वल्लाह है, हम मजाक नहीं उड़ा रहे थे। ऐसा ही हर मोमन जो है जहाँ बैठे हुए है, जो आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम को मानने वाला है, उसका तौहीद का म्यार जो है इस पूरी कायनात में बिल्कुल अलग सा म्यार है। जी वो जी हर बात एक ऐसी नाप तोल के करेगा कि जिससे कभी भी किसी दूसरे को मौका नहीं मिलेगा सवाल उठाने का। बेशक तो बेशक। खैर वो बेचारे लगे हुए थे, हम कह रहे थे अली साहब बात दो चीजों को लेके आए थे। जी जी एक लेके आए थे कि सामरी ने उस मट्टी को उठा के बछड़े में डाल दिया। बेशक ऐसे ही है। जी जी, वहाँ यहाँ से जी जी जी, तो मैं कहता हूँ कि सामरी का वो जो मट्टी उठाना है ना, वो अल्लाह की तरफ से नहीं था, ना किसी नबी ने अता किया था। बेशक वो कसबी था। वो कसबी था, उसने उठा लिया वहां, तो उसको पता चल गया कि यहाँ से मेरी आंखों के सामने ये जो कदम रखने वाला है, उसके कदम की बरकत से, उसकी वजह से यहाँ एक नया काम हुआ है। और वो कह रहा है कि मैंने देखा, किसी और ने देखा भी नहीं। जी वो मट्टी भी कदम की नहीं थी बाबे माँ? अजी वो मट्टी भी वही कदमों से ही ली थी ना मेरा ख्याल। जी जी, उसी कदम से ही, रसूल के कदम से। जी जी बेशक। कुरान तो रसूल कह रहे हैं ना, जी आगे जी तर्जमा करने वाले ने कहा फरस्तादा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो दूसरा बात हम अलवी साहब ये कह रहे थे कि कुरान में जो कहानत का जिक्र आया है और आइमा ने कहानत वालों पर लानते भेजी हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कहान थे, इनके पास जो इल्म आता था, ये कहाँ से लेते थे? जी तो हम इस चीज को चेक कर रहे थे बलआम बाउर जो है उसके साथ कि इसमें आजम कहा गया है। तो सवाल ये होता है कि क्या अंबिया के पास जो इसमें आजम है वही इसमें आजम बलम बिन बाउर के पास था, या ये भी कोई इसमें आजम था लेकिन वो अंबिया वाला नहीं था? जी बाबे माम, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ये है कि मासूम के पास जो अल्लाह इल्म अता करता है ना, वो मासूम से वापस नहीं लेता। बेशक अल्लाह मासूम से जो अल्लाह मासूम को अता करता है, बाकी उसकी कुदरत है कि वो जो आपने एक पहले कल सवाल जो उठाया था, एक मस्तूर ने जो भी आप पता नहीं वो कनीज़े सईदा के नाम, जी जी सैयदा के नाम से जी, वो मुर्शिदा दी ये कह रही थी कि जबरील को इल्म दे के इल्म वापस क्यों लिया, यही कह रही थी ना वो।
फुतरस को पढ़ दे के क्यों ले लिए वापस? फुतरस को, क्योंकि फुतरस ने वहां तकब्बर किया था, और तकब्बर सवाए अल्लाह और मासूम के अलावा कोई नहीं कर सकता, वो इसलिए उसने वहां तकब्बर किया था, मन मिसली कहा था, मन मिसली, मेरे जैसा कौन। तो अल्लाह ने उनको सजा दी थी, इसलिए सजा दी थी कि अब जो तुझे ये सजा दे रहा हूं, इस सजा से उसके पास जाएगा जो मेरी मिसल है, जो मेरी मिसल है, तुझे उसी से शफा मिलेगी। वाह। अच्छा अभी साहब यहाँ बड़ा एक अहम सवाल ये है, जैसे अभी बाबा सैयद ने काहिन का जिक्र किया, ये काहिन के इल्म में और एक जो अल्लाह का नुमाइंदा होता है, खुदा का नुमाइंदा, नबी या रसूल, उसके इल्म में क्या फ़र्क होता है? जो है वो भी इल्म है ना, वो दूसरा अल्लाह का इल्म तो दिया हुआ ही नहीं हो सकता। एक नबी के इल्म में और काहिन के इल्म में किस तरह से पहचानो, क्या फ़र्क होता है इसमें? जिस तरह पहले बाबे इमाम अर्ज कर रहे थे कि जो मट्टी है, वो मट्टी को उठाया क्योंकि उसको ये इल्म था कि ये जो मासूम के कदमों की मट्टी है, मासूम के कदमों की मट्टी की पहचान थी उसको कि ये मट्टी में ही बरकत है। इसीलिए ये कहान का इल्म जो है अल्लाह की अता उस तरह नहीं है कि जिस तरह किसी नबी को, किसी मासूम को अता होता है। या अली मदद सर जी। वालेकुम सलाम वालेकुम। जी भी सब इस पर करते हैं बात, मैं जरा वो अली साहब को निकाले। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी। मैं नहीं आप शुरू करें। मैं यानी कहने का यही मतलब है मेरा कि मासूम के इल्म में और कसबी इल्म में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है। जी बिस्मिल्लाह। बेशक। यानी कि अगर किसी मासूम की अहादीस में ये जिक्र आया भी है कि बलअम बिन बाउर के पास जो था वो इसमें आज़म था, तो इसके बावजूद भी वो इसमें आज़म वो नहीं होगा जो अंबिया के पास है। बेशक, क्या सही है, बिल्कुल। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि अगर इसमें आज़म है, अब रियलिटी ये खास सवाल जो है ना मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है? बिस्मिल्लाह सैयद। जब इसको कहा ही इसमें आज़म गया है, तो फिर 25 की क्या जरूरत है? क्या वो एक काम पूरा नहीं कर सकता था आज़म होके? कमाल है, अल्लाह। नहीं सर जी, नहीं कर सकता था सर जी। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नहीं कर सकता था सर जी। वजह सर हर्फ की अपनी भी जो है एक कैपेसिटी सर, उससे बाहर वो भी कुछ नहीं कर सकता, आजम हो या ना हो सर जी, उससे ज्यादा वो कर नहीं पाएगा। वही सवाल आता है कि अल्लाह ऐसा पत्थर बना सकते जो खुद ना उठा सके, कैपेसिटी नहीं पत्थर की इतना होना सर जी। तो उस हर्फ की भी इतनी कैपेसिटी नहीं है। एक लामहदूद भी हद रखती है सर जी, हमारी कायनात भी एक हद रखती है, लेकिन हम उस हद को नहीं जानते। तो हर्फ जो है वो उसकी भी अपनी हदूद है, हमारे लिए वो लामहदूद है, लेकिन आजम भी एक जगह तक सर जी आजम है, और किस भी का आजम जो है सर जी वो लाजमी हदूद रखेगा। नहीं, मेरी पॉइंट को आपने समझे। मैं कह रहा हूं कि 73 हरूफ को इसमें आजम कहा गया है, ठीक है? तो क्या सारे एक जैसे बराबर हैं या इनमें भी दर्जात हैं? सर इनमें भी दर्जात हैं सर जी, लाजमी, वरना आपकी बात एक काफी था सर जी। जज़ाकल्लाह। तो फिर वो जो सबसे आला है वो कौन सा है? ओहो, ये हमें नहीं पता सर जी, ये आप बताएंगे। ओहो आजम तो फिर वो हुआ, जाहिर है असगर और अकबर हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल, अगर इसमें दर्जात हैं सर जी आजम और उज़्मा हो जाएगा सर जी। नहीं, हमने असगर और अकबर से शुरू करेंगे ना। बिल्कुल सर जी। अलवी सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। इसम मौजूद थे 5 अंबिया के पास, ऐसे ही है बाबे इमाम जी। तो 5 आखिरी अंबिया जी, हाँ जी, जनाब मूसा के पास भी थे,
اور آخری جو تھا ایک اسم تھا ذوالقرنین کے پاس، ایک اسم. تو ان کے پاس تعداد کسی کے پاس 12، کسی کے پاس 25 یا کسی کے پاس 14 یا اس طرح تھا، وہ درجات تھے باب امام، میرا خیال ہے. جی بسم اللہ. سر جی ویسے یہ جو ابھی الوی بھائی نے کہا نا کہ ذوالقرنین کے پاس عیسیٰ کے جو ہے نا وہ کتنے تھے سر جی؟ 2 تھے کہ 4 تھے؟ اس پہ بھاری تھا سر، کیونکہ ذوالقرنین کے پاس تو ظاہری طور پر تو کسی نے کہا ہی نہیں ہے نا کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا. سر میں جب بقیہ کے پاس ایک تھا. جی سر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی یہ انبیاء ہیں، صرف رسول اللہ کے علاوہ، بس یہ یاد رکھنا، رسول اللہ کے علاوہ جس نبی کے پاس اسم اعظم ہے، جو اختیار ذوالقرنین کو ملا وہ ان نبیوں کو بھی نہیں ملا. ایگزیکٹلی سر میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو اختیار تو اس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس کیا تھا؟ بالکل سر جی. سر جی پوری کتاب اللہ میں کسی کو سزا و جزا جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے سوائے ذوالقرنین کے. سر جی یعنی کہ کچھ جن کے پاس اسم اعظم ہے تو اسم اعظم سے زیادہ تصرف تو ذوالقرنین کے پاس ہے. وہ تخت بلقیس جنہوں نے اٹھایا تھا کرنی، کیا اس کا معذرت آصف بن برقیہ، آصف بن برقیہ، میں اس کی بات کر رہا ہوں، معذرت. جی 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 کوئی بات نہیں ہے، پتہ چل گیا تھا آپ جو بات کر رہے ہیں. تو ریالٹی دیکھا وہاں 2 سے شروع ہوا، جی 25 تک پہنچا، جی. اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں اس کو ساری حکومت، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے لے کے جہاں غروب ہوتا ہے وہاں تک حکومت. یعنی اس سے کیا سید اس سے کیا سمجھے کہ اسم اعظم کوئی تصرف کا نام ہے یا کوئی معجزے کا نام ہے، یہ کیا ہے یہ؟ اب حدیث سنو، اس حدیث سے اس کا راز خود تلاش کرنا، ٹھیک ہے؟ میں صرف حدیث سناؤں گا. جی. معصوم فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ 27 حروف ہے، آدم سے لے کے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک اس زمین پر جو بھی آیا فقط 2 اس حروف کا علم جو ہے لوگوں تک پہنچا، اور قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکمل 27 حروف کا علم پہنچائیں گے. اب اس سے کوشش کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اسم اعظم کی بات ہے تو یہ 27 حروف کیوں ہیں؟ بالکل سر جی، یعنی یہ جو 72 73 جو اسم اعظم ہے یہ ان 2 حروف پہ مشتمل، ان کے اندر سے نکلے ہوئے سر جی اسم اعظم ہے. سر جی 72 یا 73 جو جتنے بھی سب سے نہیں ہے سر جی. ابھی قرآن کے اندر جب ہم حروف مقطعات کو دیکھتے ہیں نا تو ایک حرف سے شروع ہوتا ہے اور آخری جو حروف مقطعات ہے 5 حرفوں کا ہے. اچھا کیا نام ہے مسم بھائی، آپ میں سے کوئی بھائی، الوی صاحب ماشاءاللہ آپ بھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں، مسم بھائی بھی ہیں، یہ بتائیں کہ یار معصوم آپ کی طرف میوٹ لگاؤ، ڈبل آواز آ رہی ہے مجھے بار بار. معصوم کو یار میوٹ کر دو. جی میں کر. اچھا مسم بھائی میں بات کر رہا تھا کہ جو حروف مقطعات ہیں قرآن کے اندر، یہ ٹوٹل کتنے بنتے ہیں حروف مقطعات؟ آپ غور کرے تو نہیں گئے؟ نیچے بیٹھے ہوئے شاید. نہیں گرا کے نہیں ہے، مکمل بتانے ہیں. یہ 14 ہے. 14 وہ تو مقررات گرا کے ہے نا، میں مکمل ٹوٹل پوچھ رہا ہوں. ٹوٹل سر آپ نے شاید بتا دیں 29 بنتے ہیں سر جی. نہیں حروف تو 29 ہے، جیسے کہ اگر آپ حروف کا ایک حرف کا بات کر رہے ہو، وہ میسم بھائی نیچے 78 لکھ رہے ہیں 78.
8 है ना जी टोटल, तो 28। नहीं 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 नहीं, वो हरूफ तहज्जी की आप बात नहीं कर रहे हम। वो हर तर्जी नहीं है। अच्छा ठीक हो गया। 29 सूरों की इब्तदा में ये आए हैं, तो ये बनती है 85 78 सॉरी। और जब इसके मुकर्ररात गिरा के निकाले तो उस वक्त कितने बनते हैं मिसम भाई? 14। तो यानी कि पता चला कि इसके जो बातन है हरूफ मुक़त्तियात का वो 14 है। जी वैसे हरूफ मुक़त्तियात 14 जी। तो